اور بھائیوں، اللہ کریم نے سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، نہ گمان کرنا، ہرگز نہ سوچنا کہ اللہ کبھی بھی غافل ہوتا ہے. کبھی گمان مت کرنا، کبھی مت سوچنا کہ اللہ کبھی غافل ہوتا ہے. یعمل الظالمون، ان کاموں سے جو ظالم کرتے ہیں. یہ کبھی تصور بھی نہ جمانا. یا سبو کمانا، گمان کرنا، خیال کرنا، سوچنا. کبھی مت سوچنا، کبھی مت خیال کرنا کہ اللہ کبھی غافل ہوگا ان کاموں سے جو کام ظالم کرتے ہیں. اللہ نیکوں کے کام بھی دیکھتا ہے، اللہ پرہیزگاروں کے عمل بھی دیکھتا ہے، اللہ اچھوں کے کام دیکھتا ہے. لیکن فرمایا کہ میں اچھوں کے کام بھی دیکھتا ہوں، لیکن تمہیں بتا یہ رہا ہوں کہ ظالم کا کام بھی میں بڑی توجہ سے دیکھتا ہوں. ظالم جس وقت ظلم کرتا ہے نا، اس وقت وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی طاقت میں رہوں گا. ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی قوت، یہی طاقت، یہی جوانی، یہی اقتدار یہ قائم رہے گا. لیکن کبھی ظلم کا راج قائم رہ سکا نہیں، رہتا ہی نہیں. یاد رکھیے گا، جب فرعون بنی اسرائیل کے بچے مروا رہا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، قرآن کہتا ہے کہ وہ عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور بچوں کو ذبح کراتا تھا. جو سب سے کم کی روایت ہے کتابوں میں وہ یہ ہے کہ اس نے 18,000 بچہ مروایا. یہ سب سے کم کی روایت، جس مفسر نے تھوڑے لکھے ہیں، سب سے تھوڑے، ورنہ یہاں تک آتا ہے کہ 70,000 بچے. بچہ گدھے کا بھی ہو تو پیارا لگتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے وہ پیارا ہی ہوتا ہے. ماں کی گود سے کھینچ کے بچے کو قتل کرنا، اور 1 2 4 نہیں، ہزاروں بچے اس نے مروائے. فرعون نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ذلیل کر دیا جاؤں گا. فرعون کہتا تھا کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں. کبھی سوچا ہی نہیں تھا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا. لیکن بے پرواہی ویخ سجن دی، جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتے تخت بٹھاوے. بے پرواہی ویخ سجن دی، جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، تاجاں والے در در رولے تے منگتے تخت بٹھاوے. کبھی سوچے نہیں تھا. نمرود کی باری آ گئی. نمرود کہتا تھا میں رب ہوں، انوحی و امید، میں زندگی بھی دیتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں، جسے چاہوں مار دوں، جسے چاہوں چھوڑ دوں. میں رب ہوں، میرا توتی بولتا ہے کوئی میرے برابر کا؟ ہزاروں بچے اس نے قتل کروا دیے، ہزاروں عورتوں کے حمل گروا دیے، ہزاروں لوگوں کو قتل و خون میں نہلا دیا. نمرود نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک چھوٹا سا مچھر میرے ناک میں گھسے گا اور میں مار دیا جاؤں گا. کبھی سوچا ہی نہیں تھا. جب ظالم ظلم کرتا ہے تو سمجھتا ہے میں ہمیشہ ظالم رہوں گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہوتا. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی نا، ابو لہب نے کہا تھا کہ بلال تجھے اتنی اذیتیں دیں گے کہ زمانہ یاد رکھے گا. جملہ کہا تھا ابو لہب نے کہ بلال تجھے اتنا تڑپاؤں گا کہ زمانہ یاد رکھے گا. بات اس کی سچ ثابت ہوئی. بات اس کی زمانے کو یاد ہے کہ نہیں یاد؟ اس نے کہا تھا بلال تجھے اتنا تڑپاؤں گا کہ زمانہ، بات اس کی سچ ثابت ہوئی. لیکن ایک جملہ کہنا بھول گیا، ایک بات کہنی ابو لہب بھول گیا، تجھے اتنا تڑپاؤں گا کہ زمانہ تیری تڑپ یاد رکھے گا. فطرت نے اسی وقت مسکرا کے کہا تھا کہ ابو لہب زمانہ بلال کا صبر یاد رکھے گا اور تیرا ظلم بھی یاد رکھے گا. یہ بھی یاد رکھنا. اگر صبر یاد رہے گا، عشق یاد رہے گا تو ظلم بھی یاد رہے گا. ظالم کو اس کے ظلم کی سزا بھی ملے گی. ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انما یؤخرہم، میں نہ تھوڑی مہلت دیتا ہوں ظالم کو، میں مہلت دیتا ہوں. اور ظالم سمجھتا ہے مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، میں مہلت دیتا ہوں. وہ سمجھتا ہے مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ظالم کی رسی دراز کر دیتا ہے. اللہ ظالم کی رسی دراز کر دیتا ہے اور اسے کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ چل کر ظلم، اسے طاقت بھی دیتا ہے.
طاقت تو اللہ کی ہے نا ساری، تو ظالم کے پاس ہے وہ کس کی ہے؟ چل کر ظلم، تو کرتا ہے، تفصیل دراز کر دیتا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو پھر جب اللہ کسی کو پکڑتا ہے تو کوئی چھڑا ہی نہیں سکتا، جب رب پکڑ لے پھر کوئی چھڑا ہی نہیں سکتا اللہ بھیجنے ہی، مگر وہ جن کو وہ سفارش کی اجازت دیتے۔ یزید نے ظلم کی حد کر دی، جب تخت حکومت میں بیٹھا تو ظلم کی حد کر دی اس نے سمجھا تھا کہ شاید یہ اقتدار میرے پاس رہے گا، شاید یہ تخت جو میں نے سجایا ہے اس پہ سجا رہوں گا، بنا رہوں گا، قائم رہوں گا۔ اسے سمجھ نہیں نہ آئی کہ حکومتیں ظلم سے نہیں عدل سے قائم رہتی ہیں۔ میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت عدل سے قائم تھی تو 12 سال قائم رہی اور عمر چلے گئے، عدل کرتے کرتے چلے گئے۔ میں اگلے جمعے بیان کروں گا حضرت عمر کے بارے میں، جناب عمر چلے گئے، عدل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن مدینے کی گلی سے بھی جا کے پوچھو گے تو عمر کے عدل کی گواہی دے گی، مدینے کی گلی اور مٹی بھی کہے گی کہ عمر عادل تھا۔ شدید نے ظلم کیا نا، پورے 4.5 سال رہا، لیکن اس کا خیال تھا کہ میں جمع رہوں گا، بنا رہوں گا، رہ سکا نہیں رہ سکا، کیونکہ اللہ غافل ہے، اللہ کو پتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی، ایک اور جملہ بھی کہنے لگا ہوں، اسے بھی یاد رکھیے گا، ظالموں کو مددگار بھی مل جاتے ہیں، ظالموں کو مددگار بھی مل جاتے ہیں، بلکہ ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں، بدی جلدی پھیلتی ہے، گناہ جلدی پھیلتا ہے، ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں۔ یزید کو مددگار ملے، ابن سعد ملا، ابن زیاد ملا، شمر ملا، خولی بن یزید ملا، بڑے سے مددگار ملے جو کہتے تھے کہ بالکل کوئی خطرہ ہی نہیں، دنیا تو ترستی ہے تیری دید کو اور سب خیر ہے، ہر جگہ امن ہی امن ہے۔ موبائل بند کر دے جن کی جیبوں میں، اللہ آپ کو جزا دے، بس ان کی تبصیر نہ چڑھے تو انہیں بند کر کے آیا کریں، یہ خلل پیدا کرتے ہیں بعض اوقات۔ توجہ فرمائیے کیا فرمایا، اس کو کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، ساری خیر ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بالکل تو بے فکر رہ، ہر طرف تیرے نام کے ڈنکے بجتے ہیں۔ یزید جب ظلم کر رہا تھا تو سمجھتا تھا مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی میرے قریب نہیں آئے گا، لیکن یارو اس تک دنیا کا کوئی بندہ تو نہیں پہنچ سکا، لیکن اللہ کا قید تو پہنچ گیا نا، اللہ کے انصاف کا ہاتھ تو پہنچ گیا نا، رب تو ہے نا دیکھنے والا، اللہ تو ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ظالم کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، ظالم کو بعض دفعہ مسلمانوں کو بھی دنیا میں سزا ملتی ہے، ان کو اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے جنہیں پھر اللہ آخرت میں نہیں دینا چاہتا، یہ مسلمان مومنین کی بات ہے، لیکن جو ظالم ہیں، فاسق و فاجر ہیں، ان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ یزید اور یزید کے حواری زیادہ وقت نہیں گزرا، انصاف کے لیے بعض اوقات کئی وقت انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے ملک میں کیس چلتے ہیں تو کئی دفعہ دادا کیس لگاتا ہے تو پوتا سنتا ہے کیا بنا ہے، لیکن اللہ کا انصاف دیر لگاتا، رب کا انصاف کبھی دیر لگاتا، اللہ نہ اجر دینے میں دیر نہ جزا دینے میں دیر کرتا ہے، نہ سزا دینے میں دیر کرتا ہے۔ محمود غزنوی گزر رہے تھے، ایک بوڑھے بابے کو دیکھا، ہاتھ اس کے کانپ رہے ہیں بابے کے، اور اس نے کئی پکڑی ہے، کدال پکڑا ہے اور وہ زمین کھود رہا ہے، ایک درخت لگا رہا ہے، بوٹا لگا رہا ہے۔ محمود غزنوی گھوڑے پہ گزر رہے تھے، نیچے اتر آئے، کہنے لگے بابا تو اس عمر میں کیوں یہ لالچ کر رہا ہے، تجھے پتا تو ہے نا کہ تو اس کی چھاؤں میں بیٹھ نہیں سکے گا، اتنی عمر دیکھ یہ کیا ضرورت ہے۔ بابا کہنے لگا مجھے بالکل پکا پتا ہے کہ میں چھاؤں میں نہیں بیٹھ سکوں گا، لیکن دل میں خیال ہے لگا جاؤں، میں نہ بیٹھوں گا میرے پوتے تو بیٹھیں گے نا، میں نہیں بیٹھوں گا میرے پوتے تو۔ میں کہا تو اس کا پھل بھی نہیں کھا سکے گا، کہنے لگا میں نہیں کھاؤں گا، میری اولاد تو کھائے گی، میری آنے والی نسل تو۔ محمود غزنوی کو بات بڑی اچھی لگی، کہنے لگا یار کتنی اچھی سوچ ہے کہ میری نسل تو پھل کھائے گی۔ اس نے کہا لاؤ ایک اشرفیوں کی تھیلی، بابے کو تھیلی دے کے کہا بابا جی بات بڑی پسند آئی ہے، یہ لو تھیلی نام رکھو۔ آپ کی بات نے تو ایک بہت بڑی خوبصورت راہ نکال دی دوسروں کی خدمت کی، یہ تھیلی رکھیں اشرفیوں کی بطور انعام۔ بابے نے تھیلی پکڑی اور مسکرا کے کہنے لگا محمود تو کہتا تھا اس کا پھل نہیں مجھے گا، مجھے تو لگانے سے پہلے ہی مل گیا ہے۔ تو کہتا تھا پھل کوئی نہیں ملے گا، دیکھ فٹافٹ مل گیا، ابھی لگایا نہیں ابھی پھل مل گیا۔ محمود کو یہ بات ہی بڑی پسند آئی، اس نے کہا کہ تھیلی اور دو۔
بابے پہ تھیلی، بابا تھیلی لا کے کہنے لگا محمود میرے اخلاص کی برکت دیکھ، لوگوں کی زمین میں فصل سال میں 1 بار ہوتی ہے، میری 2 بار ہو گئی ہے، میری فصل 2 بار ہوئی ہے، دیکھ میرے اخلاص کی برکت، میرے خلوص کی برکت۔ اس نے کہا بابے کو تھیلی اور دے دو۔ اللہ جزا دینے میں دیر نہیں کرتا، سزا دینے میں بھی دیر ہے۔ آپ نے جزا کی مثال سنی، اب ذرا سزا کی سنو۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش صحابی ہے، صحابہ میں سے درویش، مظلوم، صحابہ میں سے سب سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے والے اور حوصلے والے صحابی حضرت عثمان ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک دن ایک بندہ آیا، اس نے منہ ٹیڑھا کر کے حضرت عثمان غنی کی گستاخی کی۔ آپ نے فرمایا نہ کر، اللہ سزا دے گا۔ کہنے لگا کیسی سزا؟ آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہ کر، اللہ سزا دے گا۔ کہنے لگا میں تو کروں گا، منہ ٹیڑھا کیا۔ حضرت عثمان نے کہا یا اللہ جیسا یہ بننا چاہتا ہے بنا دے۔ لوگ کہتے ہیں نگاہ اٹھا کے دیکھا تو منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ اللہ جزا دینے میں دیر ہے، سزا دینے میں بھی دیر ہے، بچیے رب کے قہر سے بچیے۔ اللہ اقتدار دے، دولت دے تو عاجزی اختیار کیجیے، اللہ حسن دے، جوانی دے، طاقت دے، ہمت دے تو عاجزی اختیار کیجیے۔ اکڑنے والے اسے پسند ہیں، اسے جھکے ہوئے لوگ پسند ہیں، اسے جھکے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں زمین پہ چلتے ہیں لیکن گردن جھکا کے چلتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات سجدے میں کھڑے رہتے ہیں، لیٹے رہتے ہیں، ساری رات قیام میں کھڑے رہتے ہیں، سجدے میں جھکے رہتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ساری رات عبادت کی ہے، ساری رات کھڑے رہے ہیں، لیکن دن چڑھا ہے تو ہاتھ پھیلا کے کہا یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ میاں صاحب کہتے ہیں راتی ساری کر کر زاری، راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی دھوندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیویں ہوندے۔ راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی دھوندے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیویں۔ یزید کے دربار میں، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب سیدنا امام حسین کا کٹا ہوا سر پہنچا نا، اس نے ایک چھڑی پکڑی اور چھڑی پکڑ کے نا تو امام حسین کے لبوں پہ مارنے لگا، کہنے لگا تجھے کہا تھا نا بات مان جا، کٹا ہوا سر پشت میں رکھا، تجھے کہا تھا نا بات مان جا۔ راوی کہتا ہوں عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی ماری اور اس نے بے ادبی کی، کہنے لگا تو تھا ہی اس قسم کا، تیرا یہی حال ہونا چاہیے تھا معاذ اللہ۔ حضرت بریدہ اسلمی حضور کے صحابی دربار میں موجود تھے، فرمایا ابن زیاد تو برا ہے، تیرا باپ برا ہے، چھڑی پیچھے کر۔ کئی بار میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کو بوسے دیکھے ہوئے دیکھا، پیچھے کر پیچھے کر، ہٹا لے۔ راوی کہتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 سال گزر گئے، وہی کوفے کا دربار، وہی محل، وہی تخت اور وہی تشت جس میں امام حسین کا سر رکھ کے لایا گیا تھا۔ 6 سال کے بعد مختار ثقفی حکمران بن گیا۔ مختار ثقفی نے کہا کہ میں چن چن کے ماروں گا وہ بندے جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا۔ 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6000 بندہ مارا اس نے چن چن کے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ ابن زیاد 30,000 فوج لے کے نہر فرات کے کنارے میدان کربلا کے سامنے آیا اور اس نے جہاد کیا۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک کو بھیجا، فرمایا جاؤ قتل کر کے لاؤ۔ لڑائی شروع ہو گئی، یکم محرم کو ہوئی تو پھر بند ہو گئی، پھر 5 کو شروع ہو گئی، پھر 7 کو شروع ہو گئی، 10 محرم کا دن آ گیا 6 سال کے بعد، وہی ظہر کا وقت آ گیا، وہی عبید اللہ ابن زیاد جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا تھا وہ گرا ہوا ہے اور زمین پہ گرا ہے، اس کی گردن پہ ابراہیم بن مالک نے پیر رکھا اور اس کی گردن کو کاٹ کے تشت میں رکھا اور تشت میں رکھ کے جب اس نے کوفہ بھیجا، وہی تخت جس پہ عبید اللہ ابن زیاد نے بیٹھ کے امام حسین کے مبارک لبوں پہ چھڑی ماری تھی، اسی تشت پہ رکھ کے جب اسی عبید اللہ ابن زیاد کا سر سامنے رکھا تو کوفے کے اس دارالخلافہ کے ایک کونے سے بابا بولا اور بول کے کہنے لگا لوگوں گواہ رہنا میرا رب بڑا عادل ہے، گواہ رہنا اللہ بڑا عادل ہے۔ چیختا ہے کونے سے پکارتا کہتا لوگوں عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا، عدل ہو گیا، انصاف۔ دیکھو دیکھو جب حسین کا سار آیا تھا ابن زیاد نے گستاخی کی تھی تو کونے سے آوازیں نکلنے لگی تھی کہ زیاد برا ہے حسین اچھا ہے۔ آج ابن زیاد کا سار آیا ہے، آواز پھر کونے سے نکلی ہے، لیکن آواز کیا گونج رہی ہے؟ آواز پھر وہی گونج رہی ہے، زیاد ابن زیاد برا تھا، حسین کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرما رکھی۔ مکافات عمل، مکافات عمل، اللہ غافل نہیں ظالم جو کام کرتے، اللہ غافل نہیں۔ 6 سال کے بعد وہی دن، وہی وقت، وہی گھڑی، وہی لمحہ، وہی سارا نظام، وہی دربار۔ انسان ڈرتا نہیں، انسان باز آتا، عبرت پکڑتا۔ ابن زیاد اس وقت کہتا تھا کہ میں جاؤں حسین کے پاس، میں جو ہوتی ہے یہ مروا دیتی ہے۔
शैतान ने कहा था आना खैर मिनहुम, मैं बेहतर हूँ। बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। इब्ने ज़ियाद कत्ल हुआ, वही तारीख वही जमाना, अल्लाह करीम ने उसको जिल्लत की मौत दी, मरा, और 30,000 फौज लेके निकला था, फिर भी बच सका नहीं। इब्ने ज़ियाद का हाल हुआ। इब्ने साद सहाबी का बेटा था, नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी का बेटा था, जनाब साद बिन नबी वक़ास की औलाद थी। लेकिन याद रखना, अगर एक सहाबी का बेटा यजीद बन सकता है तो दूसरे का इब्ने साद भी बन सकता है। और सिर्फ यूं ही तवज्जो ना किया करो, अबू जाल का बेटा भी तो सहाबी रसूल बन गया था ना। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व युखरिजुल मय्यति मिनल हय्य। रब फरमाते हैं मैं जिंदों से मुर्दे और मुर्दों से जिंदे निकाल दिया करता हूँ। मैं कभी कभी काबे के अंदर बुत भी रखवा देता हूँ। घर मेरा और मेरे ही शरीक उस घर के अंदर राज करते रहते हैं, मेरी बेनियाजी है, कुछ का कुछ कर देता हूँ। इब्ने साद मुख्तार हुक्मरान बना तो मुख्तार सकफी ने इब्ने साद के बेटे हफ्स को बुलाया। और मजे की बात यह है कि मुख्तार के बाद में हुक्मरान बना ना, बड़ी यारी चीज की इब्ने साद के साथ। इतने कातिलाने इमाम हुसैन से वो कूफा छोड़ के भाग गए, दौड़ गए। और एक बात याद रखना, जालिम बुज़दिल होता है, जालिम बुज़दिल होता है, उसके अंदर कोई इत्मीनान नहीं होता, तो डर लगता। भाग गए सारे कूफा छोड़ के। लेकिन इब्ने साद ने कहा मुख्तार मेरा यार है, मुझे कुछ नहीं कहेगा। उसके घर वालों ने समझाया कि तू दौड़ जा, तेरा तो जुल्म भी बहुत ज्यादा है, दौड़ जा तू। उसने कहा नहीं मेरा यार है, मुझे कुछ नहीं कहेगा। उसने कहा तू नबी पाक के नवासों का नहीं बना तो तेरा यार तेरा बनेगा, तू रसूल पाक अलैहिस्सलाम के खानदान का नहीं बना, उनका तूने एहतराम नहीं किया, यारी का। उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं कहने वाला, तुम छोड़ो इस बात को। हफ्स को पैगाम भेजा, बेटा आया। मुख्तार ने कहा तेरा बाप किधर है? उसने कहा जी अब्बा जी बाहर नहीं निकलते, बस घर के कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करते हैं। उसने कहा अच्छा क्या करते हैं? कहा जी गोशा नशीन हो गए। उसने कहा अब तेरा बाप गोशा नशीन हुआ है? अब गोशा नशीन हुआ है। भेड़िए से लोमड़ी ने कहा कि जाओ शिकार कर लो, तो भेड़िया कहने लगा, बूढ़ा हो गया था ना, भेड़िया कहने लगा नहीं मैं नेक हो गया हूं, मैंने शिकार करना छोड़ दिया है, मैं किसी जानवर को तंग नहीं करता। तो लोमड़ी कहने लगी नहीं बादशाह सच्ची बात कर, अब तुझसे दौड़ा ही नहीं जाता, अब शिकार पकड़ा जाता, अब तुझसे दौड़ा नहीं जाता पकड़ा, अब तेरे अंदर आज भी ताकत आए तो तू काम करे ना, तू अब भी छोड़ने वाला, अब तुझसे दौड़ा नहीं जाता। मुल्ला रूमी फरमाते हैं बूढ़ा होकर तो भेड़िया भी नेक हो जाता है। कहां के जाओ? तुम्हें बुला रहा है। नहीं जी मेरे अब्बा जी ना आप अंदर रह के अल्लाह अल्लाह करते। उसने कहा उसे अल्लाह अल्लाह याद आई है, अब अल्लाह अल्लाह याद आई है। कुछ गुनाह ऐसे हैं जो रब माफ नहीं करेगा, पर मैं वो जितनी मर्जी नमाजें पढ़े, जितनी मर्जी रोजे रखे, जितनी मर्जी नफल पढ़े, सारा कुछ कर ले, लेकिन अल्लाह कभी हुसैन के गुस्ताह को माफ नहीं करेगा, कभी नहीं माफ करेगा। इसलिए कि जो हुसैन का बेअदब है वो दरअसल रसूल पाक का बेअदब है, अल्लाह उससे माफ करेगा। जालिम ने उसने जुल्म किया, अभी 6 साल ही तो गुजरे थे, 6 साल हुए सिर्फ। इब्ने साद भेजा बेटे को, कहा जा अपने बाप को जाके क्या तुझे मुख्तार बुलाता है, बात सुने आके। डर गया, मैंने कहा जालिम बुज़दिल होता है, कहने लगा उससे जाके कहो मैं नहीं आ सकता, बीमार हूँ। उसने कहा चलो वो नहीं आ सकता तो हम तो जा सकते हैं ना, हम तो जाएंगे ना। इब्ने साद ने भेजे 10-12 बंदे, तो मैं जाओ जिंदा ना लेके आना मेरे पास, मेरे पास जिंदा ना लेके आना। गए, बेटे को हफ्स को गिरफ्तार करके खड़ा कर दिया, और जनाबे ये जो इब्ने साद था इसको भेजा, कहा जब तुम उस तक पहुंचो ना तो जाके गर्दन मारना इसकी, और मुझे उसकी वजूद नहीं देखना, सिर्फ कटा हुआ सर देखना है। गए, जाके उसको पुकारा, का मुख्तार ने भेजा है मारने के लिए। कहने लगे मुख्तार मुझे नहीं मार सकता, मेरा यार है। इब्ने साद कहता मुख्तार मुझे मार सकता, मेरा यार है। उन फौजियों में से एक फौजी कहने लगा अगर तू मोहम्मद के नवासे को मार सकता है तो तुझे भी तेरा यार मार सकता है सल्लल्लाहु अलैहि। अगर तू रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे को कत्ल कर सकता है, तूने नबी का हया नहीं किया, वो यारी का हया क्यों करे? तूने जुल्म किया है, अब देख तेरा हाल क्या होता है। गिरफ्तार कर लिया, मिन्नतें करता रहा। तारीफ इब्ने साद को बता रही थी कि इब्ने साद तू हाथ बांधता है, पाँव पकड़ता है, जरा याद कर मैदान करबला, मैदान करबला तुझे अपनी बारी आई है तो तू हाथ बांधता है, मैदान करबला याद कर। हुसैन ने भाई की भी लाश उठाई थी, हुसैन ने जवान बेटे की मैयत भी उठाई थी, 6 महीने का अली असगर भी उसकी गोद में दम तोड़ गया था, उसकी बेटियां पीछे थी, बहन पीछे थी, भांजियां पीछे थी, भतीजियां पीछे थी, लेकिन हुसैन ने एक बार भी हाथ नहीं बांधे। ये कौन है अटा हुआ, गुबार से फटा हुआ, हजारों कूफियों के अंदर में वो अकेला ही डटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। और मैं ये वो मैदान करबला भी याद करना, तो जालिम था ना, माफिया मांग रहा है। हुसैन रसूल पाक के नवासे थे, एक बार भी माफी तलब, देख मंजर याद कर। इब्ने साद का एक ही बार में सर कलम किया, एक ही बार में। इमाम हुसैन पे तो पहले 82 जख्म लगे थे तलवार के,
82 जख्म तलवार के, नेजों के, और कई नेजों की अन्नियां इमाम हसन के वजूद, इमाम हुसैन के वजूद में टूट गई थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले डटे रहे, जमे रहे, बड़ी देर के बाद गिर, पहले ही बार में गिर गया। इब्ने साद का कटा हुआ सर पहुंचा तो बेटा खड़ा था। मुख्तार सख्ती ने कहा कि तेरा बाप मैंने मार दिया है। कहने लगा कोई मजा नहीं रहा जिंदगी में। उसने कहा चलो ठीक है, तुम्हें भी मार देते हैं। मजा नहीं रहा तो मार देते। काट दिया सर उसका भी, दोनों सर काटे, तश्त में रखे, और मदीना मुनव्वरा हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इमाम हुसैन के छोटे भाई थे, जनाब अली की दूसरी ज़ौजा के बेटे थे, जनाब अली के साहबजादे उनके पास भेजे और भेज के कहा कि लो, इब्ने साद का सर हुसैन का बदला है और उसके बेटे का सर अली अकबर का बदला है। जब मोहम्मद बिन हनफिया के पास पहुंचे तो आपने फरमाया ये कमीनों के सर मेरे भाई के सर का बदला हो ही नहीं सकते, ये कहाँ हुसैन का बदला हो सकते हैं। वो हुसैन इब्ने अली, वो हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली की शान रिफ़त कोई क्या जाने, हसन जाने, अली जाने, नबी जाने, खुदा जाने। वो हुसैन इब्ने अली के बाप जिन्हां दा हर मैदान अंदर लड़दा रहा सी कुल ईमान बन के, मां जिन्हां दी सजदातुन निशा होवे कि नाना अर्श ते जावे मेहमान बन के। फरमाया ये हुसैन का बदला हो सकते हैं। वो खोली बिन यजीद, खोली बिन यजीद जिसने इमाम हुसैन का सर काटा था, पता चला ना, देखे ना इमाम हुसैन को कितने मौके मिले थे करबला से जाने के। पहले मौके पर ही और बिन यजीद ने कहा कि इमाम आप जाना चाहे तो मैं रास्ते खोल देता हूं, आप तशरीफ ले जाएं। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं अली का बेटा हूं, दौड़ूंगा नहीं, मैं दौड़ूंगा नहीं, मैं नहीं जाने वाला। खौली बिन यजीद दौड़ गया, कूफा छोड़ के दौड़ गया और किसी दूर दराज इलाके में जाकर डेरा लगा लिया। फिर वहां से वापस आया, किसी ने कहा अमन हो गया, आ गया दोबारा कूफे। मुख्तार को पता चला कि आ गया है, फंस गया, घर पहुंच गया है। इसकी बीवी जो थी ना खौली बिन यजीद की, बड़ी मोहब्बत करती थी नबी पाक के खानदान के साथ, हुजूर के खानदान के साथ बड़ी मोहब्बत करती थी। और मोहब्बत वालों का अंदाज पता क्या है, रंगे चमन पसंद, न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद, ये अंदाज है। अंदाज मोहब्बत ये है कि नबी पाक का गुलाम ना हो, सगा चचा भी हो तो मानते नहीं, गुलाम ना बने, सगा चचा भी हो तो मानते नहीं, और नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुलाम हो, चाहे हबश कराने वाला बिलाल ही क्यों ना हो, सरदार मानते हैं। ये अंदाज मोहब्बत है। वो बीवी बड़ी मोहब्बत करने वाली थी, उसी ने पैगाम भेजा, उसने कहा आ गया है घर। बंदे भेजे, कहा जाओ खौली को पकड़ के लाओ। मुख्तार ने कहा जल्दी लाओ। हुक्मरान ने हुक्म दिया, लाओ पकड़ के। गए घर के अंदर, गए तो छुप गया। छुपा कहाँ? टोकरे के नीचे। मैंने कहा जालिम बुज़दिल होते, एक टोकरे के नीचे छुप गया। बीवी से कहने लगा, उनसे कहना मैं घर कोई नहीं, इनसे कहो मैं घर नहीं। बीवी कहने लगी चलो ठीक है। दरवाजे पे गई, कहने लगे खौली बिन यजीद को गिरफ्तार करने आए हैं। मुंह से पुकार के कहने लगी घर कोई नहीं, मुंह से, और हाथ के इशारे से कहने लगी वो टोकरे के नीचे छुपा हुआ है। मुंह से कहने लगी कोई नहीं, घर ताकि सोन ले, अंदर सोन ले। मुंह से कहने लगी कोई नहीं, हाथ के इशारे से कहने लगी छुपा हुआ टोकरे के नीचे। गए, जाके टोकरा हटाया, अपने पास बहुत सारी दौलतें और जायदादें वो सारी दे दी। कहने लगा कि मेरे पास कितना पैसा है, ये बहुत से कागजात हैं, ये कितने जेवरात हैं, ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा वो हुकूमत किधर है जिसके लिए तुमने हुसैन का सर काटा था? किधर है वो तुम्हारे तख्त, और किधर गई वो तुम्हारी सल्तनत है, और किधर गई वो तुम्हारी दौलत और इक़्तिदार, और किधर है वो तुम्हारा असला जिसकी बुनियाद पर तुमने रसूल पाक का खून मैदान करबला में बहाया था, वो हमारे सामने लेके आ। कहने लगा कि थोड़े से नमाज जो मैंने इकट्ठे किए थे, ये दुनिया की गंदी दौलत, इसके लिए मैंने मैदान करबला में इमाम हुसैन का मुबारक सर मुबारक तन से जुदा किया था, ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा ना दुनिया में ले तुझे छोड़ेंगे और ना अल्लाह ही तुझे क़यामत के दिन छोड़ेगा। गिरफ्तार करके लाए, गिरफ्तार करके लाए। मुख्तार ने कूफे के बाजारों के अंदर ऐलान किया कि आओ बाहर निकलो, तुम्हें बताऊं। हुसैन इब्ने अली का खानदान गिरफ्तार करके इन्हीं कूफे की गलियों में फैलाया गया था ना, यही घुमाया गया था। आओ तुम्हें दिखाऊं खुदा का इंतकाम और अल्लाह तबारक व तआला का इंसाफ तुम्हें दिखाऊं, आओ मैदानों में निकलो, घरों से बाहर आओ। मुख्तार सकफी अगर तो बंदा बाद में ये भी ठीक ना निकला, लेकिन बाज़ औक़ात मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अपने दीन का काम अपने नाफरमान से भी ले लिया करता है। उसने काम लेना हो फासिक से भी ले लेता है। अल्लाह ने ले लिया काम, निकलो मैदानों में, निकले पाए, चौक भर गए, गलियां भर गई, कूफे के मोहल्लात भर गए। मुख्तार ने कहा लोगों 6 साल पहले की तारीख विजन में रखना, और आज का दिन भी तुम कभी मजे वो खौली बिन यजीद है कि ये नारे लगाता था कूफे की गलियों में कि मैंने हुसैन का सर काटा है, मैंने हुसैन का सर काटा। तुम्हारे सामने खड़े, पूछो पूछो इससे पूछा भी तूने हुसैन का सर काटा? कहने लगा मैंने तो बिल्कुल नहीं काटा था, मैं तो इनाम के लिए नारे लगाता था, मैंने तो नहीं काटा। उसने कहा चलो अभी करते हैं तेरा बंदोबस्त। जख्म लगाए, जख्म लगाए, तलवार के साथ इसके वजूद पर जख्म लगाए, और जब निखाल हो गया, खून बह गया, जमीन पे गिर गया, तो मुख्तार ने कहा इसके वजूद को आग लगा दो, जिंदा को जला दो। जब वो जल रहा था, राख उड़ रही थी, लोग कह रहे थे कि देखो
یاد رکھنا اللہ نے رسی ڈھیلی کر دی تھی، اب رب نے رسی کھینچی ہے، تو دیکھو خدا سے بڑا کسی کا انصاف نہیں ہے۔ کس انداز میں امام حسین کے قاتل کو شیمر ذیل جوشن، میں نے کہا تھا 10 محرم کے دن جب مختار کے لوگ اس کے پیچھے بھاگے تو مدینہ منورہ تک گیا، حضرت امام زین العابدین سے بھی ملا، انہوں نے پانی بھی پلایا، کہنے لگا امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، تو میں میرا سارا گھر اجاڑ دیا، میں تجھے بھول سکتا ہوں؟ کہا پھر پانی کیوں پلایا ہے؟ تو میں بند کرنا تمہارا کام ہے اور دشمنوں کو پلا دینا یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے۔ فرمایا میں نے مجھے میرا سارا گھر اجاڑ دیا، تجھے کبھی بھول سکتا ہوں؟ بھول ہی نہیں سکتا، لیکن چونکہ ہمارے گھر کا کوئی مزاج ہی تھوڑا منفرد ہے، ہمارا کوئی انداز ہی تھوڑا مختلف ہے۔ شیمر دوڑتا امام زین العابدین سے کہنے لگا پناہ، مجھے پناہ ملے گی؟ آپ نے فرمایا جیسے اللہ پناہ نہ دے اسے بندہ بھی نہیں دے سکتا، تیرے پاس اب چارہ کوئی نہیں، اس لیے کہ اب تجھے لیکن یاد رکھنا ظالم دوڑتے ہیں نا، جب ظالم دوڑتے ہیں تو پناہ مانگتے پھرتے ہیں، جب ان کا توتی بولتا ہے تو کہتے ہیں ہم سیما دیگر نہیں، ہمارے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، اور جب رسی کھینچتا ہے اللہ تو پھر بھاگے پھرتے ہیں گلیوں اور بازاروں میں دوڑے پھرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ڈر کے رہنا چاہیے، ڈر کے۔ آج بھی ان کے ساری شیمر تو کہا کہ تو اب تجھے کوئی پناہ دے نہیں سکتا، اس لیے کہ تو اللہ کی پکڑ میں آنے والا ہے۔ شیمر دوڑتا دوڑتا ایک گاؤں میں جا کر چھپ گیا، وہاں کے لوگوں کو مارا پیٹا، کہا قبر کسی نے بتایا تو گردن اڑا دوں گا۔ رات کا سناٹا چھایا تو مختار سختی کا گروہ پہنچ گیا، شیمر کو گرفتار کر کے لایا۔ مختار سختی نے کہا کہ اس کے نا ہاتھ اور پیر باندھو، یہ پانی بند کرتا تھا میرے امام کے بچوں پر، یہ پانی بند، اور نعرے لگاتا تھا، کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ امام پانی جانوروں کو دوں گا، درندوں پرندوں چرندوں کو دوں گا، لیکن اگر علی اصغر مانگے گا تو پھر نہیں دوں گا، علی اکبر مانگے گا تو پھر نہیں دوں گا، عباس مانگیں گے تو پھر نہیں دوں گا، اگر زین العابدین مانگیں گے تو نہیں دوں گا، سکینہ شہر بانو اور زینب کو پانی نہیں ملے گا، باقی ساری کائنات پیے گی، آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ وہی شیمر تھا، گرفتار کر کے لایا، 3 دن تک پیاسا رکھا اور زبان اتنی لبی باہر نکل آئی، العطش کی آوازیں بلند کرنے لگا، کہا جناب اس کا کرنا کیا تھا؟ اس کے ہاتھ باندھ دو، پیر باندھ دو، اور جو بھوکے کتے ہیں نا جن کو کئی دنوں سے میں نے بھوکا رکھا ہوا ہے وہ کتے اس پر چھوڑو، اور جب کتے اس کا گوشت لوچے تو کوفے کے بازاروں میں اعلان کرنا کہ جو نبی پاک کی اہل بیت کا گستاخ ہو اسے اسرائیل بھی جان نکالنے نہیں آتے، کتے لوچتے ہیں، تڑپتا ہے لیکن جان نکلتی، کہا آؤ دیکھو آ کے یہ میت کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے، میں دیکھو جان بھی نہیں نکل رہی، اور میں یہ وہ ہے اس کو 2 گز زمین بھی نہیں مل سکی، کتوں کے پیٹوں میں اسے جگہ ملی ہے، یہ وہ تھا تو جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان پہ پانی بند کرنے والا تھا۔ میرے عزیزوں دیکھو رب فرماتا ہے کہ میں کبھی کسی ظالم سے غافل نہیں، یہ تو تھا نا تھوڑا سا ظالموں کا انجام جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، تھوڑا سا ظالموں کا انجام جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، پھر تاریخ نے پلٹا کھایا۔ میرے امام کا ایک ہی بیٹا حضرت امام زین العابدین، ان کے 6 بیٹے کتابوں میں آتے ہیں، کم اور زیادہ کی روایتیں بھی ملتی ہیں۔ امام زین العابدین، ایک لخت جگر اور ایک خاندان کی سپہ سالار بی بی، کون بھلا؟ حضرت سیدہ زینب رضی، یہ جناب زینب جب پیدا ہوئی تھی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سفر پہ گئے ہوئے تھے، تو مجھے سیدہ فاطمہ نے کہا کہ بچی کا نام رکھو، تو میں نے کہا کہ میں نے پہلے رکھے ہیں، کہا حضور تو سفر پہ ہے، فرمایا آئیں گے تو نام رکھیں گے، جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت امام زین العابدین کی مختلف روایتوں میں مختلف عمر آئی، یہ 2 خاندان کے بڑے بچے تھے، خاندان کے یہ 2 بڑے بچے تھے۔ میرے دوستو یہ جو ایک اہم مسئلہ آپ کے گوش گزار کروں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ خلافت روحانی بھی اور سیاسی بھی ایک ہوتی تھی، امام حسن تک ایک رہی، روحانی خلافت بھی اور سیاسی خلافت بھی ایک، مسئلہ تھوڑا باریک ہے، تھوڑا سا آپ کو میرے بات غور سے سننی پڑے گی۔ پہلے خلافت ایک ہوتی تھی، روحانی بھی اور سیاسی بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی کام بھی کرتے تھے مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانیت کی طرف بھی توجہ دلاتے تھے، اللہ بھی سکھاتے تھے، لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا۔ جناب امام حسن تک یہ کام رہا، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، جناب علی المرتضیٰ اور امام حسن تک یہ سلسلہ رہا۔ پھر خلافت 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک ہو گیا سیاسی خلیفہ جو حکومت چلائے، اور ایک ہو گیا روحانی خلیفہ جو لوگوں کو اللہ بتائے۔ وہ جو خلافت تھی نا روحانی، وہ آج تک آ رہی ہے، صوفیاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے، نیک اور پارسال لوگوں کے ذریعے، وہ اللہ بتاتے ہیں، وہ اللہ بتاتے ہیں، پھر اپنا خلیفہ بناتے ہیں، پھر وہ اللہ بتاتا، یہ وہ ہے خلافت۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ وقت نے بلایا نا اپنے پاس، امام زین العابدین نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ عبد المالک بن مروان نے بلایا اور امام زین العابدین کو کہا کہ آپ کو ضرور آنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع بہت ہے، لوگوں کی توجہ بہت ہے، دل کھینچے چلے جاتے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا سارا زمانہ بھی میری طرف آئے، پھر میں بادشاہ کے دربار میں
बादशाह बुजुर्गों के पास आए तो उनकी इज्जत बढ़ती है, और अगर नेक लोग बादशाहों के दरवाजों पर जाए तो उनकी इज्जत घटती है। फरमाया मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा कि इमाम मुझे समझ कोई नहीं आती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगे मुझे समझ कोई नहीं आती कि बादशाह मैं हूं, लेकिन लाशा आपके पास होता है। अजीब तमाशा है कि लोगों की तलवारें मेरे साथ रहती है, दिल आपके साथ धड़कते हैं। मैं देखता हूं कि मदीने के बाद एक कुटिया में आप रहते हैं, कुटिया में, लेकिन मैं देखता हूं कि सूरज भी चढ़ता है तो आपको सलामी देकर चढ़ता है, और चांद भी निकलता है तो हुसैन के बेटे के कदम चूम के निकलता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने से बाहर चले गए, डेरा लगा लिया, उम्र भर उसी जगह। नाम तो अली औस था ना आपका, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन इबादत करने वालों की जीनत। मेरे इमाम ने खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान से कहा तू बाहर आ जा, मैं हुसैन का बेटा हूं, मुझे लोगों को अल्लाह ना सिखाने दे। अब मैं तख्ते खिलाफत पे बैठकर नहीं, मैं चटाई पे बैठ कर दीन पढ़ाऊंगा। अब मैं फर्श जमीन पे बैठ कर लोगों को अल्लाह ना सिखाऊंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान हुआ पता क्या, तो थोड़ी सी तारीख बता दूं। यजीद के मरने के बाद इसका बेटा आया, वो 40 दिन तक रहा। मैंने 10 मुहर्रम को बताया था, उसने कहा मैं अपने बाप को भी इस काबिल नहीं समझता था, छोड़ के चला गया। उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे, वो क्योंकि मक्का और मदीना और हिजाज के लोगों ने उन्हें अपना अमीर बना लिया था। जब यजीद के बेटे ने खिलाफत छोड़ी तो वो पूरे मुल्क के एक जो है वो अमीर बन गए। इनके दरमियान ही मरवान ने साजिश की, मिस्र और शाम पे उसने अपना तसल्लुत जमा लिया। मरवान मरते वक्त अपने बेटे अब्दुल मालिक बिन मरवान को बना गया अमीर। अब्दुल मालिक बिन मरवान बड़ा जालिम, बड़ा खूनखार, बड़ा बदतहजीब आदमी था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा कि आपको आना पड़ेगा। आपने फरमाया मैं कोई नहीं आऊंगा। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ्तार कराया। बहुत सारे बुजुर्गों ने लिखा है, बिलखुसूस इमाम कुशैरी ने रिसाला में लिखा, गिरफ्तार कराया, हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस तरह निकले थे ना करबला से और दमिश्क आए थे गिरफ्तारी के आलम में, और फिर दमिश्क से मदीने आए थे, उसी आलम में फिर गिरफ्तार कराया। और खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान के सामने जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचे तो आपने कहा कि तूने देखा है ना मेरे बाप के कातिलों का क्या अंजाम हुआ था, तूने देखा मेरे बाप के कातिलों का, बाद आ जा। उसने कहा कि यजीद के पास ताकत थी, उसने आपको गिरफ्तार करा लिया था, अब मेरे पास ताकत है, मैंने भी गिरफ्तार करा लिया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा आपके पास ताकत है तो दिखाइए, आपके पास है ताकत तो दिखाइए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया तुझे क्या चैलेंज ना कर, मैं दरवेश हो गया, एक तरफ लग गया हूँ, एक कोने में जाकर बैठ गया हूँ, मदीने से बाहर जाके मैंने डेरा लगाया, बस मुझे अब छेड़ मत, मुझे अपना काम करने दे, मुझे लोगों को दीन सिखाने दे, अल्लाह अल्लाह बताने दे, तू जान, तेरी हुकूमत जाने, तेरी सल्तनत जाने, मैं तेरे काम में दखल नहीं देता, तू मेरे काम में दखल न दे, मुझे अल्लाह अल्लाह करने दे, अल्लाह अल्लाह कराने दे। कहने लगा मेरे पास ताकत है, मैंने गिरफ्तार कर लिया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ और पांव में बेड़ियां थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जुबान से निकला अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तीसरी दफा जब आपकी जुबान से अल्लाह निकला सारी बेड़ियां टूट के जमीन पे गिर गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए उठने लगा, मैं बैठ जा जमीन पे। खलीफा जमीन पे बैठा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु निकले। मुझे ना कहना रवायत ज़ईफ है, रवायतें ज़ईफ होती हैं, अकीदे मजबूत होने चाहिए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पलटे और पलट के कहने लगे ताकत पहले भी हमारे पास थी, ताकत आज भी हमारे पास है। जब रब कहता है हम इस्तेमाल नहीं करते, और जब कह देता है तो हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बस अल्लाह की रज़ा पे राज़ी। जब अल्लाह कहता है तो इस्तेमाल करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खलीफातुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन के भतीजे जनाब अली के पास 3 साल रहे थे, वो तो कट गए सारे, लेकिन मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अगरचे हुकूमत नहीं ली लेकिन दिलों पे हुकूमत करते रहे, दिलों पे। यही खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान, देखो कहते हैं जादू हो जो सिर चढ़ के बोले, और हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। पता होता है हमें सच क्या है झूठ क्या है। तवाफ़े काबा हो रहा है, तवाफ़े काबा, एक औरत बहुत बड़ी, उसने काबे में भी आके जुल्म करने शुरू कर दिए, लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। एक बात याद रखना, मैं गया उम्रे पे, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है, लोग वहां जाकर भी बाज नहीं आते, धक्के मारते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, अल्लाह का घर है। अगर फजल ज्यादा है तो वहां गजब भी बड़ी जल्दी हो जाता है। वो बीबी बात नहीं कहती थी मैं बहुत बड़े अमीर की बीवी हूँ, खबरदार। तो करीब आया तो हजरत अस्वद के करीब गई तो हजरत अस्वद ने पकड़ लिया, दबोच लिया, पकड़ लिया, छोड़ते कोई नहीं, चिमट गई साथ। बुलाओ लोगों को, बड़ा कुछ किया, लेकिन हजरत अस्वद छोड़ता। अल्लाह को हज की तौफीक दे, आमीन तो कह दे, अल्लाह को उम्रे पे ले जाए। ये हजरत अस्वद पता बंदे को जाके बहादुरी दिखाते हैं, मैं पड़ा सट्टे 5-7 बंदे, मैं फिर तुमदार हैं बड़ा चिर, एक अकलमंदी की थी, एक अकलमंदी वाली बात है। वहां जाके तुम्हारे बुजुर्ग तो कहते हैं वहां जाके जानवरों का भी अदब करो। वो खुदा रसूल के मेहमान में धक्के देते रहे हो, अकलमंदी है ये, कोई बहादुरी नहीं। अगर फुरान वाले करते हैं, रान वाले करते हैं, तो वो जाने, उनका रब जाने, उनके अमल जाने। हम तो वहां जाके जानवरों का भी अदब करेंगे, एहतराम। नहीं मौका मिलता तो न मिले। मेरे हबीब ने फरमाया दूर से हाथ लहरा के चूम लो, हजरत अस्वद कयामत वाले दिन तुम्हारे ईमान की गवाही दे देगा, हमारे ईमानदार होने की गवाही देगा। बीबी चिमट गई साथ। खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान से कहा कि वो बहुत बड़े रईस की बीवी, अब
छुड़ा, अब सारी जिंदगी तख्त पे बैठ के इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मुखालफत तू करता रहा है, अब छुड़ा। नीचे उतर आया तो बीबी के खामन को कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन के पास चले जाओ, अगर हल है तो उसके पास है, अगर कोई इलाज है तो उसके पास है, उसके पास जाओ, मैं छुड़ा सकता। उधर जाओ, उधर वो है दरवाजा, वो है जनाब अली का पोता, वो है इमाम हुसैन का जानशीन, वो बैठा है। ज़ैनुल आबिदीन तेरा तो सारा घर करबला में कट गया था, तेरे पास तो रहने को मकान तक नहीं बचा था, खून की नदियां बह गई थी, और ये क्या मामला है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत और सूरत लोगों को बताती है कि अभी अगर मोहब्बतों की वजह से दिल झुकेंगे तो हमारे खानदान की तरफ ही झुकेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने हुजरे में बैठे, कहा जनाब एक बीबी हजर अस्वद के साथ लग गई, आप आइए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मैंने सुना है रईस की बीवी है, लोगों को तंग करती है, छुड़ा लेगा? उन्होंने कहा जी वो भी आया हुआ है, वो कहता है अगर छुड़ा सकता होता तो पहले भी छुड़ा लेता, मेहरबानी करी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठे, उनके साथ गए, उस बीबी से जाके कहने लगे तू तौबा करती है? तौबा करती है? कहने लगी करती हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ उठे, लफ्ज क्या है? या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूँ? लफ्ज क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआ सुनो, दुआ पर मैं मौला तू जानता है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? रावी कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जुबान पर लफ्ज है या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूँ। बीबी धाम से पीछे गिरी और कहने लगी अल्लाह अकबर, धाम से पीछे गिर गई। अल्लाह अकबर, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं? अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूँ। एक वो थे जो मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, मिटते हैं, आधा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। एक वो थे जो मिट गए और एक ये मेरे इमाम का साहबजादा है। और मेरे दोस्तों वो जो बात मैंने पहले कही ना, ये अकड़े रहे, ये जालिम अकड़े रहे, मर गए। मेरे इमाम का ये साहबजादा, एक साहबजादा मदीना मुनव्वरा के एक कोने में, एक नुकर में सारी जिंदगी। लोग कहते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाल ये था नमाज शुरू करते इतनी लंबी नमाज पढ़ते कि भूल जाते सारा जमाना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे हैं, घर में आग लग गई है, छोटा बच्चा आपका छोटा साहबजादा करीब सोया हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं, आग लग गई, बच्चा करीब सोया, लोग आए, शोर मच गया, आग बुझाते रहे, बच्चे को उठा के ले जाते रहे। नमाज के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, फरमाया ये क्या है, ये खाक किस किस्म की? उन्होंने कहा हज़रत जी घर में आग लग गई थी, आपको पता ही नहीं? कहा क्यों, क्या हुआ? कहा हम सारा जमाना आग बुझा रहा था, आप नमाज पढ़ रहे थे। और मैं तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं नाना मुस्तफा की उम्मत पर दोज़ख की आग बुझा रहा था, तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे। मैं हुजूर की उम्मत के लिए दोज़ख की आग बुझा रहा था, तुम दुनिया की बुझाते रहे, मैं दोज़ख की बुझा। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, वो सारे मिट गए। और ये इमाम कैसी आदमी, कैसी इनकिसारी, हजरत इमाम हसन बसरी, ये खलीफा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के भी और खलीफा है हजरत इमाम बाकर के भी। इमाम बाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम जाफर सादिक उनके पोते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि रात का सन्नाटा था, काबे में उस वक्त इतना राशन नहीं होता था, मैं करीब ही ठहरा हुआ था, आधी रात का वक्त एक नौजवान के रोने की आवाज आई, या अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो चीखता। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था अपने हुजरे में, काबे के करीब ठहरा हुआ था। फरमाते हैं कि मेरी उस नौजवान की आहोजारी की वजह से मेरी आंख खुल गई, उसकी तलब की वजह से मैं उठा। तो फरमाते हैं कि मैंने सोचा बहुत बड़ा कोई गुनाहगार आ गया है। फरमाते हैं कि वो क्या कहता है, जब मैं उठा हूँ काबे के करीब गया हूँ तो जाकर तसल्ली देता हूँ तो उसकी जुबान से जुमला निकला, कहने लगा या अल्लाह मुझे कयामत में जलील न करना, ऐ अल्लाह अगर मेरे अमल अच्छे नहीं तो मुझे कयामत के दिन अंधा करके उठाना, मैं तेरे नेक बंदों के सामने क्या जवाब दूंगा। फरमाते वो नौजवान तड़पता है, रोता है। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि मेरे पोस्ते पोस्ते वो इतना बुलंद आवाज से तड़पने लगा कि बेहोश होकर जमीन पे गिरा। और फरमाते मैं करीब गया, उस नौजवान के करीब गया तो बड़ी खूबसूरत खुशबू मुझे आई। फरमाते मेरे दिल में ख्याल था तसल्ली दूंगा कि बेटा ठहर जा, मैं भी दुआ करता हूँ, तू भी दुआ कर, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, माफ कर देगा। फरमाते जब मैंने उस नौजवान से हटाई
गर्द साफ की तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। ये तो इमाम हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन है, ये तो इमाम हुसैन का लख्त जिगर अलीउल मुर्तज़ा के जिगर पारे जनाब सैयदा फातिमा के नूर नजर है, ये तो हज़रत शहर बानो शहजादी के बेटे हैं। इतनी आहोदारी, इतनी तड़प, इतनी बेचैनी, इतना अल्लाह से ताल्लुक। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि कदमों पे गिरा, पांव चूमे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख खुली तो कहा हसन बसरी ना कर तू बुजुर्ग है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठ के बैठ गए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं मेरी आंख निकल गई, आंसू मेरे बह गए। मैंने कहा ज़ैनुल आबिदीन कहां से दिल लेके आए हो तुम लोग, और कहां से सवारा है खुदा ने तुम्हारे खानदान को। सारा कुछ दे भी देते हो अल्लाह की राह में, सारा कुछ लुटा भी देते हो, सारा कुछ कुर्बान भी कर देते हो, अपने लिए रखता भी कुछ नहीं, और फिर भी माफी नहीं मांगते फिरते हो, फिर भी माफी नहीं मांगते फिरते हो, फिर भी रोते फिरते हो, फिर भी बारगाह खुदाबंदी के अंदर आहुजारियां करते रहते हो। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि वो जमाना मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का देखा। मेरे दोस्तों वो तो मिट गए, अकेले रहे ना, मिट गए। करबला के बाद वो मिट गए, मेरे इमाम को मिटाने वाले। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन मेरे इमाम का एक शहजादा बच्चा था, लेकिन उन्होंने रूहानी खिलाफत का आगाज कर दिया। पूरी दुनिया में मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फैज़ है, जिस्मानी भी है, रूहानी भी है, इल्मी भी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जिंदगी पूरी गुजार दी एक कोने में लाके। इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसी सियासी काम में कभी मुदाखलत नहीं। हजरत इमाम जाफर सादिक का जमाना आया तो फिर बादशाह ने बुलाया इमाम जाफर सादिक को, और ये इमाम जाफर सादिक वो बुजुर्ग है कि हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम जाफर सादिक के मुरीद है, उनके मुरीद है, उनके खलीफा है। हजरत इमाम जाफर सादिक को बुलाया, और जब सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह अन्हु पहुंचे तो आपने शानदार लिबास पहना, शानदार लिबास पहना, और आला किस्म का जुब्बा पहना, आला किस्म की पगड़ी बांधी, हाथ के अंदर असा पकड़ा। और हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कच्चे मकान से निकले, लेकिन जरा बावकार होकर निकले। दरबार बादशाह, दरबार खिलाफत में पहुंचे, अपनी खुंडी को, अपनी छड़ी को खिलाया। मैं क्यों बुलाया मुझे? वो बादशाह जिसने कहा था बुलाओ जरा, पता करता हूँ क्यों मेला लगा रखा है। फिर भी बादशाह डरते रहते हैं, फिर भी डरते हैं कि अगर इन रूहानी लोगों ने इशारा किया तो सारी दुनिया इनके पीछे निकल पड़ेगी। बुलाओ, क्यों मेला लगा रखा है? जब बादशाह के सामने पहुंचे तो बादशाह ने कहा क्या बात है, क्यों बुलाया था मुझे? मैंने कहा हुजूर गलती हो गई। आज के बाद इमाम जाफर सादिक बाहर निकले तो बादशाह के वारी कहने लगे तू बड़ी बातें करता था, डिंगे मारता था, बढ़ के मारता था, बुलाओ इमाम को पूछ लेता हूँ क्या हुआ। कहने लगा यार पता नहीं क्या बात है, जब नहीं होते तो बात निकलती है, जब सामने आ जाते हैं तो मुंह के अंदर से जुबान बोलती नहीं है। जब सामने आते हैं तो क्या रोब है, क्या रोब है। असल उसे समझ नहीं थी कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत इमाम जाफर सादिक बाहर निकले तो आपका खादिम घर जाकर कहने लगा इमाम साहब आला किस्म का लिबास, लोग बातें कर रहे थे, इतना बड़ा कीमती लिबास, लोग गुफ्तगू कर रहे थे। तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने कमीज उतारा, नीचे टाट का लिबास था, फरमाया ये जो ऊपर पहना है ये मखलूक को दिखाने के लिए है, और जो अंदर पहना है वो रब को दिखाने के लिए है। अंदर अल्लाह को दिखाने के लिए टाट का है, लेकिन मखलूक को दिखाने के लिए मैंने आला लिबास पहना है। इनके दिल में ख्याल ना आए कि रसूल पाक के अहले बैत शायद कमजोर हो गए हैं, इसलिए डरते और सहमे हुए आते हैं। मेरे नबी के खानदान ने उस वक्त से लेकर ता दम आखिरी आज तक एक पूरा किरदार अदा किया है। सादात का दीन में एक पूरा किरदार रहा है, तहरीर के मामलात में, तकरीर के मामलात में, तदरीस के मामलात में सादात का पूरा किरदार रहा। वक्त गुजरने के साथ साथ कभी सैयद गौसे आजम की शक्ल में आए, और कभी सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की शक्ल में आए, और कभी सैयद अली हजवेरी दादा गंजबख्श की शक्ल में आए, और कभी ये सैयद हजरत शाह आले रसूल मारहनवी की शक्ल के अंदर आए, और कभी ये सैयद मीर अब्दुल वाहिद दिलगरामी की शक्ल में आए। ये सादात आते रहे, अपने अपने दौर में चमकते रहे, अपने अपने दौर में दीन का फरीजा सर अंजाम देते रहे। इन्होंने फिर इन्होंने हुकूमत वालों को कहा कि ठीक है अगर तुम समझते हो कि इस तरह हमें दीन नहीं फैलाने देते तो हमें अल्लाह ने तौफीक दी है, हमें अल्लाह ने ताकत दी है, अल्लाह ने हमें रूहानियत दी है, हम उस रूहानी तर्ज के साथ दीन फैलाएंगे। मेरे दोस्तों अगरचे कुव्वत और इख्तिदार भी हमेशा इन्हीं के पास रहा। करबला में जो भी आया आप देख लीजिए ना, यजीद के 14 बेटे बताए जाते हैं, कोई भी नहीं कहता मैं यजीद की औलाद में से हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक ही बचे थे ना करबला में, आपको गली गली सैयद मिलेंगे, नगर नगर सैयद मिलेंगे, जगह जगह रसूल पाक की औलाद मिलेगी। मेरे दोस्तों याद रखना जो जुल्म करता है और जुल्म में बढ़ता है वो बचता नहीं, उसका नाम मिट जाता है, उसका किरदार नफरत की अलामत बन जाता है। जिंदगी आप भी गुजार रहे हैं, वक्त मैं भी बिता रहा हूँ, याद रखना, ख्याल रखना, अगर जालिम बनोगे तो मिट जाओगे, अगर जालिम बनोगे तो खत्म हो जाओगे, अगर जालिम बनोगे तो तुम्हारा नाम लेना लोग पसंद नहीं करेंगे। जुल्म का निशान बन के ना रहना, मोहब्बत की अलामत बन के रहना। अगर कभी मार भी खानी पड़ी तो वक्ती तौर पे खा जाना, थोड़ी देर के लिए मार खा के देखना, कभी कभी मार खाने में भी बड़ी इज्जत हुआ करती है, कभी कभी मार खाने और
बर्दाश्त करने में बड़ा वक़ार होता है। कभी ये भी करके देखो, इसमें भी एक जायका है, इसमें भी एक लुत्फ है। मेरे अजीजों, जो जुल्म करेगा नहीं रहेगा, जो जुल्म करेगा अगर कितने भी उसकी यहाँ औलादे हो जाएं उसका नाम नहीं चलेगा। जो मोहब्बत करेगा, जो मार खाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बड़ी मार खाई, दाऊद अजमेरी ने हिंदुओं से बड़ी मार खाई, हजरत गौस पाक जिलानी को बड़ा सताया गया। ये मार तो खाते रहे लेकिन पैगाम हक पे डटे रहे। जिसे मार खानी आ जाए, मार खानी, बल्कि मुल्ला रूमी फरमाता है जिसे कटना आ जाए वो बच जाता है, जिसे कुर्बान होना आ जाए उसे इज्जत मिल जाती है। जो बर्दाश्त करना सीख जाता है वो मोहब्बत की अलामत बन जाता है। मैदान करबला ने ये सबक दिया कि अगर वक्ती तौर पे मार खानी पड़ी तो जरा खा के देखना, लेकिन खाना हक के रास्ते में, खाना हक के रास्ते में। और एक और बात भी ज़हन के अंदर रखिए, जरूरी नहीं कि किसी जगह पे कसरत हो जाए, ज्यादा हो जाए तो वो हक की अलामत ही हो। हमेशा कसरत हक की अलामत, इत्तबिउ सवादिल आज़म वाला मामला दूसरा है, लेकिन कसरत हमेशा सदाकत की अलामत नहीं होती। यजीद के साथ थे तो बहुत ज्यादा, लेकिन कभी भी दिल के साथ उन्होंने यजीद की सपोर्ट नहीं की। थे बहुत इमाम हुसैन के साथ उस वक्त तो थोड़े थे, लेकिन जरा आज तक देखिए कितने हैं जो इमाम हुसैन से प्यार करते हैं, मैदान करबला से लेकर आज तक। और फिर किसी ने कहा था ना, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। फिर देखना सुबह कयामत तक कितने हैं। हक के नाम पे डट जाओ, अगर तुम एक भी हुए, दो भी हुए, 10 और 12 14 भी हुए, रहना हक पे कायम रहना। मार खा के देखना, इसमें भी बड़ी लज्जत है। जुल्म से बचना, जुल्म बड़ी बहुत बड़ा ऐब है, जुल्म बहुत बड़ी बीमारी है, लग जाएगी तो नामो निशान मिटा देगी, खत्म कर देगी सफाई हस्ती से जालिम को। अल्लाह में हर किस्म के जुल्म से बचाए, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे।